Morning to all of you. In our previous lecture, we have started the graphical representation of a particle performing simple harmonic motion from mean position. Here we have considered a particle starts its simple harmonic motion from mean position, and we have discussed the displacement equation for a particle starts its motion from mean position. Mean position पासून जर particle simple harmonic motion start करत असेल तर त्याचं displacement equation आहे x is equal to a sin omega t. Okay, if we have differentiate this equation, if we have differentiate this displacement with respect to time, we get a velocity of that particle, rate of change of displacement with respect to time. We get velocity is a cos omega t into omega, means, sorry, here we have taken capital A omega cos omega t is the velocity of that particle, and last is the acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. So velocity is a omega cos omega t. We differentiate with respect to time, we get the acceleration, which is a omega square sine, sorry, here minus sign, minus a omega square sine omega t. These equations we have discussed in previous lecture. So here particle starts its motion from mean position. This is its displacement equation, and this is the velocity of that particle, and this is the expression for acceleration of that particle. And after that, we have plot a table. Okay, as the time changes, the magnitude of displacement, velocity and acceleration are changes. Means we can say that displacement, velocity, acceleration are functions of time. हे कशाचे फंक्शन्स आहेत? टाइमचे फंक्शन्स आहेत. टाइमची व्हॅल्यू बदलली की त्याचा फेज बदलतो, ओमेगा टीची व्हॅल्यू बदलते, आणि ओमेगा टीची व्हॅल्यू बदलली की व्हेलॉसिटी, ॲक्सेलरेशन आणि डिस्प्लेसमेंट यांच्या व्हॅल्यूज पण चेंज होतात. तर मीन पोझिशनला जेव्हा टाइम 0 असतो, पार्टिकल मीन पोझिशनला असेल तर ओमेगा टीची व्हॅल्यू 0 आहे, साइन 0 0. T/4 एवढ्या वेळेला तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला जातो, तर ओमेगा टीची व्हॅल्यू किती आहे? π/2 साइन π/2, साइन 90 ची व्हॅल्यू 1 मल्टिप्लाइड बाय a, तर कॅपिटल A. पुन्हा तो एक्स्ट्रीम मीन पोझिशनला येईल तर 0. पुन्हा तो निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला येईल, तिथे डिस्प्लेसमेंट काय असेल? -a. पुन्हा मीन पोझिशनला आला 0, आणि पुन्हा पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला +a. सो दिस इज द displacement, magnitude of displacement at various positions at different times. ठीक है. नेक्स्ट velocity at mean position is maximum, कारण की ओमेगा टी ची व्हॅल्यू 0 आहे. cos ओमेगा टी, cos 0 1, तर किती येईल? हे a ओमेगा. तर मीन पोझिशनला व्हेलॉसिटी मॅक्सिमम असते. एक्स्ट्रीम पोझिशनला ओमेगा टी ची व्हॅल्यू π/2 आहे, cos π/2, cos 90 ची व्हॅल्यू 0 0 into anything 0, तर व्हेलॉसिटी काय होईल? 0. पुन्हा मीन पोझिशनला आला तर आता इथं 180, cos 180 ची व्हॅल्यू -1, ओमेगा टी ची व्हॅल्यू किती आहे? पाय. ती इथं ठेवली तर cos पाय म्हणजे किती? -1 मल्टिप्लाइड बाय a ओमेगा, तर -a ओमेगा. नेक्स्ट, अगेन ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन व्हेलॉसिटी इज 0. मीन पोझिशन इट्स अगेन पॉझिटिव्ह a ओमेगा, and again at mean extreme position it is 0. So here velocity of a particle performing simple harmonic motion have different magnitude at different instant of time or different position. Okay, next and last acceleration आपण पाहिलं होतं. acceleration जिथं displacement, acceleration आणखी एक फॉर्म्युला काय? -a - ओमेगा स्क्वेअर x. तर जिथं x ची व्हॅल्यू मॅक्सिमम आहे तिथं acceleration मॅक्सिमम आहे, आणि जिथं x ची व्हॅल्यू 0 आहे तिथं acceleration 0 आहे. तर इथं x ची व्हॅल्यू या टाइमला t इज इक्वल टू 0 ला x ची व्हॅल्यू किती आहे? 0, आणि 0 इंटू एनिथिंग 0, ॲक्सेलरेशन पण काय? 0. इथे या वेळेला T/4 या वेळेला x ची व्हॅल्यू किती आहे? a मल्टिप्लाइड बाय -a ओमेगा स्क्वेअर, तर -a ओमेगा स्क्वेअर. लास्ट, सॉरी, T/2 एवढ्या वेळेला x ची व्हॅल्यू किती? 0 0 इंटू एनिथिंग 0. 3T/4 या वेळेला x ची व्हॅल्यू किती आहे? -a मल्टिप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वेअर, माइनस माइनस काय होईल? प्लस, a ओमेगा स्क्वेअर. ओके,
इथे पुन्हा डिस्प्लेसमेंट 0, इथं ॲक्सेलरेशन 0 होईल. इथे डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम आहे, तर इथं ॲक्सेलरेशन असेल -a ओमेगा स्क्वेअर. तर ॲक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स आणि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ साइन. ठीक आहे. तर याच्यावरून आपण 4 ते 5 पॉईंट आपण सांगितले. तर पहिला पॉईंट काय, की जेव्हा पार्टिकल मीन पोझिशनपासून मोशन स्टार्ट करतो, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करतोय, तर त्याचं डिस्प्लेसमेंट, त्याची व्हेलॉसिटी आणि त्याचं ॲक्सेलरेशन हे कशाचे फंक्शन्स आहेत? टाईमचे फंक्शन्स आहेत. यांच्या व्हॅल्यूज टाईमनुसार चेंज होतात. ठीक आहे. पुन्हा नंतर डिस्प्लेसमेंट टाईम हा कोणता कर्व आहे? साइन कर्व आहे. ॲक्सेलरेशन टाईम हा कोणता कर्व आहे? साइन कर्व आहे. व्हेलॉसिटी टाईम हा कोणता कर्व आहे? कोसाइन कर्व. ठीक आहे. जर आपण यांचे ग्राफ काढले तर डिस्प्लेसमेंट टाईम हा साइन कर्व असेल, ॲक्सेलरेशन टाईम हा साइन कर्व असेल, पण व्हेलॉसिटी टाईम हा कोणता कर्व असेल? कोसाइन कर्व असेल. ठीक आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर फेज डिफरन्स. तर डिस्प्लेसमेंट आणि व्हेलॉसिटी मधला फेज डिफरन्स किती आला होता आपला? π/2. व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन मधला पण फेज डिफरन्स किती आला होता आपला? π/2. पण डिस्प्लेसमेंट आणि ॲक्सेलरेशन मधला फेज डिफरन्स किती होता? एवढा आला होता. त्या दिवशी आपण हे डिस्कस केलेलं होतं इथपर्यंत. ठीक आहे. तर आज आपण त्याचा ग्राफ काढणार आहेत. ग्राफ खूप सोपे आहेत, काही अवघड नाही. ठीक आहे. तुम्हाला बुकमध्ये पण दिलेत. तर आपण वाय ॲक्सिसवर काय घेणार आहेत? वाय ॲक्सिसवर आपण घेणार आहेत फंक्शन, आणि एक्स ॲक्सिसवर आपण काय घेतो? नेहमी व्हॅरिएबल. तर व्हॅरिएबल काय इथं? तर व्हॅरिएबल आहे टाईम. टाईमनुसार यांच्या व्हॅल्यूज काय होत आहेत? चेंज होत आहेत. म्हणजे एक्स, व्ही आणि ए हे कशाचे फंक्शन आहेत? टाईमचे फंक्शन आहेत. तर पहिला ग्राफ जो असेल तर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस काय असेल? टाईम. टाईमचा ग्राफ टी. ओके. तर सुरुवातीला इथे टाईम काय असेल? 0. इथे किती घेऊ आपण? t/4. इथे t/2. इथे 3t/4. या ठिकाणी t, आणि नंतर लास्ट 5t/4. हा काय घेऊ आपण? टाइम. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. आता याचा ग्राफ ड्रॉ करू आपण. तर 0, जेव्हा टाइम 0 आहे त्यावेळेस डिस्प्लेसमेंट 0 आहे, तर हा पहिला पॉईंट असेल हा. ओके. त्यानंतर जेव्हा टाइम t/4 आहे, t/4 या वेळेला डिस्प्लेसमेंट किती आहे? प्लस आहे. ठीक आहे. आता वर आपण घेऊ मॅक्सिमम व्हॅल्यू, त्याला म्हणून आपण प्लस आहे, आणि ही मायनस आहे. या दोन लिमिट्स आहेत त्याच्या. ठीक आहे. तर t/4 या वेळेला डिस्प्लेसमेंट किती आहे? ए. त्यानंतर ओके, t/4 या वेळेला डिस्प्लेसमेंट किती? कॅपिटल ए. t/2 या वेळेला डिस्प्लेसमेंट काय? 0. तर इथे डिस्प्लेसमेंट काय होईल? 0. ओके. t/2 या वेळेला. त्यानंतर 3t/4 या वेळेला डिस्प्लेसमेंट काय असेल? मायनस आहे. तर ते असेल मायनस आहे. हा पॉईंट येईल इथे 3t/4 या वेळेला. त्यानंतर टी या वेळेला डिस्प्लेसमेंट 0. हा पॉईंट येईल. आणि पुन्हा 5t/4 या वेळेला डिस्प्लेसमेंट काय होईल? पॉझिटिव्ह. तर हा पॉईंट येईल. तर आपण हे पॉईंट जोडून घेऊ. तर हे असा ग्राफ तयार होईल, आणि याला कोणता ग्राफ म्हणू आपण? साइन कर्व. याला काय म्हणू आपण? साइन कर्व. ओके. तर डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम हा जो ग्राफ आहे हा कोणता कर्व आहे? साइन कर्व आहे. ठीक आहे. दिसत नाही का? साइन कर्व आहे. नेक्स्ट ग्राफ आपल्याला जो दिलेला आहे तो आहे व्हेलॉसिटी वर्सेस टाइमचा. व्हेलॉसिटी इज अ फंक्शन and टाइम इज अ व्हेरिएबल. तर इथं टाइम 0, व्हेलॉसिटी पण 0 असेल इथे. इथे टाइम घेऊ आपण t/4, t/2, असेच पॉईंट घेऊन एका खाली एक. 3t/4, t, 5t/4. आणि आता मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी किती आहे? तर प्लस आहे ओमेगा, आणि खाली काय असेल? मायनस आहे ओमेगा. तर जेव्हा टाइम 0 होता त्यावेळेस व्हेलॉसिटी, पार्टिकल कुठं होता? मीन पोझिशनला, आणि त्यावेळेस व्हेलॉसिटी काय असेल? मॅक्सिमम. तर पहिला पॉईंट हा असेल. सॉरी
पहिला पॉईंट इथं असेल. तर जेव्हा टाइम 0 आहे त्यावेळेस व्हेलॉसिटी किती आहे प्लस ए ओमेगा, तर हा पॉईंट आहे. त्यानंतर T/4 या वेळेला पार्टिकल कुठे एक्स्ट्रीम पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट किती आहे कॅपिटल ए, तर तिथं व्हेलॉसिटी काय झाली असेल 0. एक्स्ट्रीम पोझिशनला व्हेलॉसिटी नेहमी काय असते 0. T/4 या वेळेला व्हेलॉसिटी काय 0 आहे, हा पॉईंट असेल. नेक्स्ट T/2 या वेळेला कुठे गेला पार्टिकल, पुन्हा मीन पोझिशनला आलाय, बरोबर आहे. डिस्प्लेसमेंट काय झाले, काय नाही T/2 या वेळेला पुन्हा डिस्प्लेसमेंट काय झालं 0 झालं आणि व्हेलॉसिटी किती आहे त्यावेळेस मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर, त्यानंतर 3T/4 या वेळेला डिस्प्लेसमेंट किती झाले मायनस ए, त्यावेळेस व्हेलॉसिटी काय होईल पुन्हा एक्स्ट्रीम पोझिशनला 0 होईल. ओके. टी या वेळेला पुन्हा डिस्प्लेसमेंट 0 आणि व्हेलॉसिटी किती येईल प्लस ए ओमेगा. तर हे येईल पॉइंट. ओके. आणि 5T/4 या वेळेला पुन्हा डिस्प्लेसमेंट प्लस ए म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनला व्हेलॉसिटी काय असेल 0. तर हा जो आहे तो व्हेलॉसिटी टाइम कर्व आहे आणि हा कोणता कर्व आहे कोसाइन कर्व. हा कोणता कर्व आहे कोसाइन कर्व. असाच तुम्हाला कोणता कर्व मिळेल ऍक्सेलरेशन आणि टाइमचा. तर ऍक्सेलरेशन आणि टाइमचा कर्व आपण या साईडला काढू. ठीक आहे, इथे काढू. ऍक्सेलरेशन टाइम कर्व, ऍक्सेलरेशन आणि एक्स ऍक्सिस वर काय घेऊ आपण टाइम. इथं मॅक्सिमम ऍक्सेलरेशन किती आहे ए ओमेगा स्क्वेअर आणि मिनिमम ऍक्सेलरेशन मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर. ओके. तर डिस्प्ले टाइम 0 आहे त्यावेळेस ठीक आहे, तर टाइम 0 T/4 T/2 3T/4 T 5T/4. ठीक आहे. तर जेव्हा टाइम 0 आहे त्यावेळेस ऍक्सेलरेशन पण 0 आहे. ओके. T/4 या वेळेला डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम आहे तर ऍक्सेलरेशन मॅक्सिमम आहे, पण कसं आहे निगेटिव्ह, हे पॉइंट आहे. ठीक आहे. T/2 या वेळेला डिस्प्लेसमेंट 0 आहे तर ऍक्सेलरेशन पण काय होईल 0. 3T/4 या वेळेला डिस्प्लेसमेंट मायनस ए तर ऍक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह असेल, आता तो पॉइंट असेल हे प्लस ए ओमेगा स्क्वेअर. टी या वेळेला डिस्प्लेसमेंट 0 ऍक्सेलरेशन पण काय होईल 0 होईल. 5T/4 या वेळेला डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम ऍक्सेलरेशन मॅक्सिमम असेल, पण आता कसं असेल निगेटिव्ह. तर हा पॉइंट हे पॉइंट जोडून घेऊ. तर हा पण कोणता कर्व आहे साइन कर्वच आहे. ओके. ओके. फक्त फरक काय, तर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो आहे तो पॉझिटिव्ह कडून पुन्हा निगेटिव्ह कडे जातोय आणि ऍक्सेलरेशन हा निगेटिव्ह कडून पुन्हा पॉझिटिव्ह कडे जातोय. तर याच्यामध्ये आणि डिस्प्लेसमेंटमध्ये फेज डिफरन्स, ऍक्सेलरेशन आणि डिस्प्लेसमेंटमध्ये फेज डिफरन्स कितीचा असतो पायचा असतो. ठीक आहे. तर हा या दोघांमधला काय फरक आहे. ओके. आणखी एक वाटल्यास तुम्हाला सांगतो फेज डिफरन्स कसा काढता येईल. जिथं डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह आहे त्यावेळेसचा फेज आणि जिथं ऍक्सेलरेशन निगेटिव्ह आहे त्यावेळेसचा फेज. ऍक्सेलरेशन इथं निगेटिव्ह आहे बरोबर आहे या फेजला π/2 या फेजला, आणि डिस्प्लेसमेंट कोणत्या फेजला निगेटिव्ह आहे तर 3π/2 ला. तर 3π/2 या फेजला ऍक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह आहे आणि π/2 ला ऍक्सेलरेशन निगेटिव्ह आहे. यांच्यातला डिफरन्स घ्या. यांच्यातला डिफरन्स किती आहे 3π/2 मायनस π/2 तर किती येईल 2π/2 आणि 2π/2 2 कॅन्सल होतील तर काय येईल पाय. तर दोघांमधला फेज डिफरन्स किती आला पाय. ठीक आहे. लक्ष द्या, जिथं डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह आहे ज्या फेजला आणि जिथं ऍक्सेलरेशन निगेटिव्ह आहे त्या दोघांमधला डिफरन्स घ्यायचा, तो येईल पाय. वाटल्यास आणखी
जिथं आता डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह आहे, समजा इथं डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह आहे आणि ॲक्सेलरेशन इथे पॉझिटिव्ह आहे या फेजला, त्यांच्यातला फेज डिफरन्स किती आहे? पाय. म्हटलं असं इथं डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह आहे आणि आणखी ॲक्सेलरेशन कुठं पॉझिटिव्ह येत आहे, तर 5/π/2 मधून 3π/2 गेले तर किती राहील? 2π/2. तर 2 कॅन्सल होईल आणि राहील काय? फेज डिफरन्स पाय. ओके, तर डिस्प्लेसमेंट आणि ॲक्सेलरेशन मधला फेज डिफरन्स हा काय असतो? पाय असतो. जेव्हा डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह आहे त्यावेळेस ॲक्सेलरेशन काय? निगेटिव्ह आहे. लक्ष द्या, T/4 या वेळेला डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह आहे तर तिथं ॲक्सेलरेशन काय? निगेटिव्ह आहे. ज्या वेळेला डिस्प्लेसमेंट ज्या वेळेला डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह आहे, 3T/4 ला डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह आहे त्यावेळेस ॲक्सेलरेशन काय? पॉझिटिव्ह आहे. तर हा फेज डिफरन्स आहे, त्यांच्यामधला फेज डिफरन्स कितीचा आहे? पाय, 180 डिग्रीचा आहे. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मेन पोझिशन. तर जेव्हा एखादा पार्टिकल मेन पोझिशनपासून मोशन स्टार्ट करतो तर त्याचा हा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व असा असतो, त्याचा व्हेलॉसिटी टाइम कर्व असा असेल आणि त्याचा ॲक्सेलरेशन टाइम कर्व हा असा असेल. तर हे डिस्प्लेसमेंट टाइम आणि ॲक्सेलरेशन टाइम हे कोणते कर्व आहेत? साइन कर्व आहेत. ओके, आणि व्हेलॉसिटी टाइम हा कोणता कर्व आहे? कोसाइन कर्व आहे. ठीक आहे. सो दीज आर दी ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन व्हेन पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम मेन पोझिशन. कोणाला काय अडचण असेल तर विचारा. या ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये कोणाला काय अडचण असेल तर विचारा प्लीज. समजलंय? त्या दिवशी अर्ध झालं होतं, फक्त आज आपल्याला ग्राफ काढायचे होते. कोणाला काय अडचण आहे का? किशोर भाऊ, हे मॅसेजेस कसे पाहायचे हो? हे जरा ॲप बदललं का? मलाच मिळालं इथं. ठीक. ठीक आहे. ओके, तर नेक्स्ट प्रेझेंट किती मला दाखव बरं एकदा मला. 13. ठीक, लक्ष द्या. नेक्स्ट आपण पाहणार आहेत ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन. Next, we are talking about the graphical representation when particle starts motion from extreme position. ठीक आहे. तर समजा आपण एक पार्टिकल कन्सिडर करू, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करतोय, लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट ए मेन पोझिशन, अबाउट दिस मेन पोझिशन, अँड इट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्स्ट्रीम पोझिशन. या एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून त्यानं मोशन स्टार्ट केलं. ओके, तर जेव्हा पार्टिकल एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून मोशन स्टार्ट करतो त्यावेळेस त्याचा इनिशियल फेज किती असतो? त्याचा इनिशियल फेज असतो π/2. ओके, when particle starts its motion from extreme position then the initial phase of that particle is π/2. तो पार्टिकलचा इनिशियल फेज किती असतो? π/2. मीन पोझिशनला इनिशियल फेज किती असतो? 0 किंवा 3π/2. पण इथे जेव्हा पार्टिकल या एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून मोशन स्टार्ट करत असेल तर फेज किती असेल? π/2. आणि या एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून मोशन स्टार्ट करत असेल तर फेज किती असेल? 3π/2.
आणि मेन पोझिशनपासून जर मोशन स्टार्ट करत असेल तर इनिशियल फेज काय असेल, एक तर 0 असेल किंवा पाय असेल. ओके, तर इथं पार्टिकल आपण कन्सिडर केलं, इट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन. तर त्याचा फेज किती असेल, म्हणजे तो पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहे तर त्याचा फेज किती असेल, π/2. ओके, मग आता डिस्प्लेसमेंटचं जनरल इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाय. दिस इज द अँप्लिट्यूड. तर मग आता फायची व्हॅल्यू किती आहे, पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला फायची व्हॅल्यू किती आहे, π/2. तर एक्स इज इक्वल टू काय येईल, ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2. फायची व्हॅल्यू किती आहे, π/2. ओके, आणि हे जनरल इक्वेशनमध्ये आपण व्हॅल्यू पुटअप केली तर साइन थिटा, साइन 90 प्लस थिटाचा फॉर्म्युला काय, कॉस थिटा. तर हे साइन आहे, हे थिटा आणि हे 90. तर साइन 90 प्लस थिटा याला कसं लिहू शकतो आपण, कॉस थिटा लिहू शकतो, म्हणजे कॉस ओमेगा टी. तर एक्स इज इक्वल टू काय येईल, ए कॉस ओमेगा टी. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन when particle starts motion from extreme position. हे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी काय असेल, जेव्हा पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुठनं स्टार्ट करतोय, एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून स्टार्ट करतोय, त्यावेळेस हे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन असेल. ओके, नेक्स्ट. मग आता आपल्याला या पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिळाले. आता डिस्प्लेसमेंट कशाचं फंक्शन आहे, टाइमचं. ओके, तर मग याला जर आपण डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी विल गेट द इक्वेशन फॉर व्हेलॉसिटी. आणि ए कॉन्स्टंट आहे, अँप्लिट्यूड कॉन्स्टंट आहे. कॉस ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, तो मायनस साइन ओमेगा टी, बरोबर आहे. आणि मल्टिप्लाय बाय या ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, तो ओमेगा. ओके, कारण की ओमेगा टी पण कशाचं फंक्शन आहे, टाइमचं. तर ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, ओमेगा कॉन्स्टंट आहे, ते डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर येईल, टाइमचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, तो 1. ए ओमेगा. ओके, तर व्हेलॉसिटी इक्वेशन काय येईल, ए ओमेगा मायनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. ओके, तर हे येईल आता व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन, जेव्हा पार्टिकल कुठनं मोशन स्टार्ट करतोय, एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून. तर व्हेलॉसिटी इथं फंक्शन आहे टाइमचं, पण आता हे कशात, कोणता कर्व असेल, साइन कर्व. आणि डिस्प्लेसमेंट टाइम हा कोणता कर्व असेल, कॉस, कारण की डिस्प्लेसमेंट कशाचं फंक्शन आहे, कॉसचं. व्हेलॉसिटी कशाचं फंक्शन आहे, साइनचं. ओके, आता नेक्स्ट हे झालं व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटीला डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तर आपल्याला काय मिळेल, ॲक्सेलरेशन. तर व्हेलॉसिटीच्या इक्वेशनला डिफरन्शिएट करू आपण विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तर ए ओमेगा कॉन्स्टंट आहे, मायनस ए ओमेगा कॉन्स्टंट आहे. साइनचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, तो कॉस ओमेगा टी. आणि ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह तो ओमेगा. ओके, तर हे ओमेगा आणि हे ओमेगा काय होईल, ओमेगा स्क्वेअर. तर मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर कॉस ओमेगा टी. दिस इज अ ॲक्सेलरेशन इक्वेशन. ओके, तर हे काय आहे, ॲक्सेलरेशन इक्वेशन आहे. हे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आहे. डिस्प्लेसमेंट कशाचं फंक्शन आहे, कॉसचं. व्हेलॉसिटी कशाचं फंक्शन आहे, साइनचं. आणि ॲक्सेलरेशन पण कशाचं फंक्शन आहे, आता इथं कॉसचं. So these are the equation for displacement, velocity and acceleration when particle starts its motion from extreme position. हे असतील डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशनचे इक्वेशन जेव्हा पार्टिकल कुठनं मोशन स्टार्ट करतोय, एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून स्टार्ट करतोय. तर जेव्हा टाइम 0 होता तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला होता, त्यावेळेस त्याचा फेज किती होता, π/2 आपण घेतलाय. आता तो एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून कुठे येईल, मीन पोझिशनला. किती वेळामध्ये येईल, टी इक्वल्स टू काय, T/4. त्याला एक ऑसिलेशन कंप्लीट करायला किती वेळ लागतो, टी. इथून इथं, पुन्हा इथे, पुन्हा इथे आणि पुन्हा इथे, एक ऑसिलेशन कंप्लीट झालं तर वेळ किती लागतो, टी. तर इथून इथपर्यंत येण्यासाठी किती वेळ लागेल, T/4. पुन्हा मीन पोझिशन पासून कुठे येईल, निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला, किती वेळामध्ये येईल, T/2. ओके, इथून इथे येण्यासाठी किती वेळ लागेल, T/4. तर T/4 प्लस T/4 किती होईल, T/2. पुन्हा वापस जाण्यासाठी ॲडिशनल किती लागेल, T/4. इथून इथे येण्यासाठी T/4. मीन पोझिशन पासून निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला जाण्यासाठी T/4. आणि पुन्हा एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून मीन पोझिशनसाठी जाण्यासाठी पण तितकाच वेळ लागेल, T/4. तर टोटल टाइम किती झाला, 3T/4. 3T/4 या वेळेला तो पुन्हा कुठे येईल, मीन पोझिशनला. आणि पुन्हा मीन पोझिशन पासून पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला जाण्यासाठी किती वेळ, T/4. इथं टाइम आहे T 3T/4. 3T/4 प्लस T/4 किती, 4T/4. 4 4 कॅन्सल, तर टाइम किती झाला, T.
तर एवढ्या वेळामध्ये त्याचं एक ऑसिलेशन काय होतंय कम्प्लीट होतंय. तो पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून मीन पोझिशनला जातोय, मीन पोझिशन पासून निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला, आणि पुन्हा निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून मीन, आणि मीन पासून पुन्हा पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला जातोय. ठीक आहे. तर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. ओके. तर इथं पार्टिकलची पोझिशन वेगवेगळ्या टाइमला वेगवेगळी आहे. तर आपल्याला त्याचं डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन कॅल्क्युलेट करायचं. तर तसाच आपल्याला एक टेबल तयार करायचा जो अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण तयार केला होता. ओके. आपण इथं फंक्शन काय घेणार आहे, फंक्शन काय घेणार, टाइम सॉरी व्हॅरिएबल. टाइम काय, व्हॅरिएबल. टाइमची व्हॅल्यू बदलली की काय होतंय, सगळ्याच्याच व्हॅल्यू चेंज होतात. तर टाइमची व्हॅल्यू 0 घेऊ आपण. T/4 या वेळेला तो कुठे मीन पोझिशनला, 3T/4 सॉरी T/2 तो कुठे गेला निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला, अर्धा ऑसिलेशन कंप्लीट झाले. 3T/4 ला तो पुन्हा कुठे येतो मीन पोझिशनला, आणि टी या वेळेला पुन्हा कुठे येईल पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला, पुन्हा 5T/4 या वेळेला कुठे जाईल मीन पोझिशनला. ओके. तर हे झालं त्याचा टाइम. ओके. नेक्स्ट आता आपण काढू त्याचा फेज ओमेगा टी. आता जेव्हा तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहे तर त्यावेळेस टाइम काय 0 आहे. ओके. तर 0 इंटू एनिथिंग 0. एक मिनिट. बरोबर आहे. ओमेगा टीची व्हॅल्यू काय 0 होईल, पण तिथं प्लस काय फाय असेल, तर फायची व्हॅल्यू किती आहे π/2. तर जेव्हा एक्स्ट्रीम पोझिशनला पार्टिकल असेल त्यावेळेस त्याचा फेज किती असेल π/2. लक्ष द्या हे कसं व्हायला, तर कसं लक्ष द्या. एक्स्ट्रीम पोझिशनला टीची व्हॅल्यू किती आहे 0 आहे. तर 0 इंटू एनिथिंग 0 होईल, प्लस काय होईल π/2. ठीक आहे. तर 0 प्लस π/2, तर एक्स्ट्रीम पोझिशनला फेज किती असेल ओमेगा टी प्लस फायची व्हॅल्यू किती असेल π/2. ओके. नेक्स्ट T/4 या वेळेला किती असेल, T/4 या वेळेला ओमेगा टी प्लस फायची व्हॅल्यू किती असेल, तर फायची व्हॅल्यू किती आहे π/2 प्लस ओमेगा टीची व्हॅल्यू कशी काढणार, तर ओमेगाची व्हॅल्यू घ्यायची 2π/t मल्टिप्लाइड बाय टाइम किती दिला आपल्याला T/4. तर T/4 टी कॅन्सल 2 तर हे किती येईल π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 पाय. तर फेज किती असेल पाय T/4 या वेळेला. त्यानंतर T/2 या वेळेला पार्टिकल कुठे आहे निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहे, तर त्या ठिकाणी फेज किती असेल त्याचा. ओके. तर ओमेगा टी प्लस फाय याची व्हॅल्यू किती येईल, तर फायची व्हॅल्यू किती आहे π/2 ऑलरेडी, आणि ओमेगा टीची व्हॅल्यू आपल्याला काढावं लागेल. व्हॅल्यू पुटअप करू आपण. T/2 ओमेगाची व्हॅल्यू 2π/t मल्टिप्लाइड बाय T/2, तर टी कॅन्सल 2 कॅन्सल, तर पाय प्लस π/2 तर किती येईल हे पाय प्लस π/2 तर 3π/2 निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला फेज किती येईल 3π/2. ठीक आहे. नेक्स्ट 3T/4 या वेळेला त्याचा फेज किती असेल, तर ओमेगा टी प्लस फाय ओमेगाची व्हॅल्यू 2π/T मल्टिप्लाइड बाय टी इज 3T/4 प्लस फाय इज π/2, तर टी कॅन्सल 2 तर 3π/2 प्लस π/2 तर हे किती होईल 4π/2 तर बे दोन्ही 4 तर हे किती येईल फेज 2π. इथं फेज किती येईल 2π. ओके. एक मिनिट थांबा, काहीतरी चुकायले. आपल्याला हे घेण्याची गरजच नाही, पाय घेण्याची गरज नाही. सॉरी एक मिनिट थांबा. ओमेगा टीचीच व्हॅल्यू काढायची फक्त आपल्याला, कारण की आपण त्याला कन्वर्ट केले ना, साईनला कन्वर्ट केले कशामध्ये कॉसमध्ये. सॉरी एक मिनिट. हां चला. ओमेगा टी सुरुवातीला टाइम काय 0 इंटू एनिथिंग 0, तो ओमेगा टीची व्हॅल्यू 0. नेक्स्ट
टी बाय फोरला ओमेगा टीची व्हॅल्यू किती येईल ओमेगा टी तर 2 पाय अपॉन टी मल्टिप्लाइड बाय टी/4 तर टी कॅन्सल बे दोन्ही 4 तर किती येईल हे पाय बाय टू ओके. त्यानंतर टी/2ला फेज किती येईल पाय ओके. तो एक निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला जाईल बरोबर. ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाय अपॉन टी मल्टिप्लाइड बाय टी/2 टी कॅन्सल 2 कॅन्सल तर फेज किती येईल पाय ओके. नेक्स्ट ओमेगा टी त्याची व्हॅल्यू टाईम किती घ्यायचा आता 3t/4 ओमेगाची व्हॅल्यू 2 पाय अपॉन टी मल्टिप्लाइड बाय टाईम किती आहे 3t/4 तर टी कॅन्सल बे दोन्ही 4 आणि हे 3 पाय बाय टू फेज येईल ठीक आहे. टी या वेळेला फेज कुठे ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाय अपॉन टी मल्टिप्लाइड बाय टी कॅन्सल तर फेज किती येईल 2 पाय आणि नंतर येईल 5 पाय/2 ओके. ठीक आहे. सो दिस इज द व्हॅल्यूज ऑफ ओमेगा टी. आता या व्हॅल्यूचा यूज करून आपण डिस्प्लेसमेंट व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन कॅल्क्युलेट करणार आहे. सुरुवातीला आपण कॅल्क्युलेट करू डिस्प्लेसमेंट. आता ओमेगा टीची व्हॅल्यू काय जेव्हा टाइम 0 आहे त्यावेळेस ओमेगा टीची व्हॅल्यू 0 आहे. x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन. ओमेगा टीची व्हॅल्यू काय 0 आहे cos 0 1 मल्टिप्लाइड बाय a तर x इज इक्वल टू काय येईल a तर डिस्प्लेसमेंट काय येईल a. त्यानंतर दिस इज व्हेन टाइम इज 0 आफ्टर when time changes from t to 0 to t/4 आता टाइम बदलला आहे t/4ला तर त्यावेळेस फेज किती आहे तर फेज ओमेगा टीची व्हॅल्यू किती पाय/2 तर x इज इक्वल टू काय a cos ओमेगा टी तर फेज किती पाय/2 cos पाय/2 cos 90ची व्हॅल्यू 0 इंटू एनिथिंग 0 ओके. तर डिस्प्लेसमेंट काय होईल 0 म्हणजे पार्टिकल एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून कुठं आला मीन पोझिशनला आला किती वेळामध्ये t/4 एवढ्या वेळामध्ये. मीन पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट नेहमी काय असतं 0 असतं ओके. आता t/2 या वेळेला मीन पोझिशन पासून कुठे गेला तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला तर डिस्प्लेसमेंट काय यायला पाहिजे आता मॅक्सिमम यायला पाहिजे पण ते कसं असेल निगेटिव्ह. तर थर्ड टाइम इज चेंजेस फ्रॉम t/4 टू t/2 आणि डिस्प्लेसमेंट काय येईल तर डिस्प्लेसमेंट येईल x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टीची व्हॅल्यू आता किती आहे पाय तर cos पाय cos 180 काय येईल -1 मल्टिप्लाइड बाय a तर -c तर हे येईल डिस्प्लेसमेंट -c ॲट निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन ओके. पार्टिकल आता इथं आला आहे t/2 या वेळेला. पुन्हा t/4 एवढ्या वेळामध्ये तो कुठं गेल मीन पोझिशनला. टोटल टाइम किती झाला 3t/4 तर 3t/4 या वेळेला तो मीन पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट नेहमी काय असतं 0 तर आफ्टर टाइम t equals to 3t/4 the omega t is how much 3 पाय/2 270 आणि x is equal to काय येईल a cos ओमेगा टी तर ओमेगा टीची व्हॅल्यू किती आहे 3 पाय/2 cos 3 पाय/2 cos 270 याची व्हॅल्यू काय आहे 0 इंटू एनिथिंग 0 तर डिस्प्लेसमेंट पुन्हा काय होईल 0. आता नेक्स्ट टाइम किती व्हायला आहे टी या वेळेला डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन a cos ओमेगा टीची व्हॅल्यू किती घ्यायची आपल्याला 2 पाय त्यावेळेस ओमेगा टीची व्हॅल्यू किती 2 पाय cos 2 पाय 1 प्लस 1 मल्टिप्लाइड बाय तर डिस्प्लेसमेंट काय a डिस्प्लेसमेंट पुन्हा मॅक्सिमम म्हणजे पार्टिकल पुन्हा कुठं आला एक्स्ट्रीम पोझिशनला ओके पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला. आणि पुन्हा t/4 एवढ्या वेळामध्ये तो कुठे गेला मीन पोझिशनला तर टोटल टाइम किती झाला 5t/4 तर x इज इक्वल टू टाइम आता किती घेतला 5t/4 या वेळेला तो कुठं जाईल मीन पोझिशनला वापस जाईल आणि त्यावेळेस फेज किती 5 पाय/2 तर x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टीची व्हॅल्यू किती 5 पाय/2 cos 5 पाय/2 cos 360 प्लस 90 किती येते 360 प्लस 90 तर हे येईल 450 बरोबर आहे. 450
कॉस 450ची व्हॅल्यू येते प्लस सॉरी 0 आणि 0 इंटू एनिथिंग 0, तर डिस्प्लेसमेंट काय होईल 0. डिस्प्लेसमेंट इज 0 ॲट मेन पोझिशन. नेक्स्ट आता कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी कशाचं फंक्शन आहे आता सायन्स. ठीक आहे. तर ओमेगा टीची व्हॅल्यू टाईमनुसार चेंज होते आणि इथं व्हेलॉसिटी कशाचं फंक्शन आहे सायन्सचं फंक्शन आहे. तर व्हेलॉसिटी इक्वल्स टू काय ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. तर जेव्हा टाइम 0 आहे त्यावेळेस ओमेगा टीची व्हॅल्यू 0 आहे. साइन 0 0 आणि 0 इंटू एनिथिंग 0. सो व्हेलॉसिटी इज 0. लक्ष द्या. याचा अर्थ काय, पार्टिकल मोशन कुठून स्टार्ट करतो एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून, आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला नेहमी व्हेलॉसिटी काय असते 0 असते. ओके. तर इथं ओमेगा टीची व्हॅल्यू 0 आहे. साइन 0ची व्हॅल्यू 0 इंटू एनिथिंग 0. नेक्स्ट टाइम चेंज झालाय. टाइम किती झाला आता T/4 या वेळेला पार्टिकल कुठे येईल मेन पोझिशनला, आणि आपल्याला माहिती आहे मेन पोझिशनला व्हेलॉसिटी मॅक्सिमम असते. तर ओमेगा टीची व्हॅल्यू काय येईल, ओमेगा टीची व्हॅल्यू आहे π/2. ही व्हॅल्यू इथे ठेवा. साइन π/2, साइन 90ची व्हॅल्यू 1, साइन 90ची व्हॅल्यू काय येईल 1 येईल, आणि 1 मल्टिप्लाइड बाय -a ओमेगा, तर व्हेलॉसिटी काय येईल -a ओमेगा. इथे व्हेलॉसिटी असेल मॅक्सिमम, ती किती असेल -a ओमेगा. ओके. नेक्स्ट टाइम आणखी बदललाय. T/4 T/2. पार्टिकल कुठे येईल निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला. तर एक निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन असो किंवा पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन असो, तिथे व्हेलॉसिटी नेहमी काय असते 0च असते. तर T/2 ला पार्टिकल निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहे, त्यावेळेस ओमेगा टीची व्हॅल्यू किती आहे पाय, आणि इथं साइन पायची व्हॅल्यू ओमेगा टीची व्हॅल्यू पाय ठेवा इथे. साइन पायची व्हॅल्यू साइन 180 व्हॅल्यू 0 इंटू एनिथिंग 0. तर व्हेलॉसिटी काय 0. सो व्हेलॉसिटी इज 0. अगेन आफ्टर टाइम 3T/4 पार्टिकल इज ॲट मेन पोझिशन. 3T/4 एवढ्या वेळानंतर पार्टिकल पुन्हा कुठे येईल मेन पोझिशनला येईल. मेन पोझिशनला व्हेलॉसिटी नेहमी मॅक्सिमम असते. तर आता टाइम दिला आपल्याला 3T/4. ओमेगा टीची व्हॅल्यू येईल 3π/2. ओके. आणि मग ही व्हॅल्यू जर आपण इथं ठेवली तर साइन 270, 3π/2 म्हणजे 270, साइन 270ची व्हॅल्यू येते -1 मल्टिप्लाइड बाय -a ओमेगा, तर +a ओमेगा. तर व्हेलॉसिटी किती येईल +a ओमेगा. ओके. त्यानंतर टी या वेळेला पुन्हा कुठे येईल तो पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला. टी या वेळेला पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला. तर एक ऑसिलेशन कंप्लीट झाले तर फेज किती असेल 2π. त्याचा फेज किती असेल 2π. आणि मग ओमेगा टीची व्हॅल्यू 2π इथं ठेवली आपण, तर साइन 2π, साइन 360ची व्हॅल्यू येते 0 इंटू एनिथिंग 0. तर एक्स्ट्रीम पोझिशनला लक्ष द्या, व्हेलॉसिटी नेहमी 0. पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन असो किंवा निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन असो, त्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी काय नेहमी 0 आहे. आणि मीन पोझिशनला व्हेलॉसिटी काय मॅक्सिमम. ओके. नेक्स्ट टाइम चेंजेस फ्रॉम टी, पुन्हा एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून कुठे आला मेन पोझिशनला. तर 5T/4 ओमेगा टीची व्हॅल्यू काय येईल, ओमेगा टीची व्हॅल्यू 5π/2. ओके. 5π/2. तर साइन 450ची व्हॅल्यू येते मेन पोझिशनला किती येईल -1. एक मिनिट हा, +1 0 -1 बरोबर -1 आणि -1 मल्टिप्लाइड बाय a ओमेगा, नाही +1 येईल सॉरी +1 मल्टिप्लाइड बाय -a ओमेगा. व्हेलॉसिटी काय -a ओमेगा. ठीक आहे -a ओमेगा. So this is the values of velocity when particle starts its motion from extreme position. लास्ट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं ॲक्सेलरेशन ऑफ दॅट पार्टिकल.
ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन काय, ए इज इक्वल टू मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर कॉस ओमेगा टी. तर ॲक्सेलरेशन इथं कशात फंक्शन आहे, कॉसचं फंक्शन आहे. ओके, ॲट अ टाइम टी इक्वल्स टू 0 ओमेगा टीची व्हॅल्यू काय 0 आहे. इथं ठेवली आपण कॉस 0 1 मल्टिप्लाय बाय मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर, तर ॲक्सेलरेशन काय येईल मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर. तिथं ॲक्सेलरेशन मॅक्सिमम असेल एक्स्ट्रीम पोझिशनला, ॲक्सेलरेशन मॅक्सिमम असतं. फक्त फरक काय असतो, त्या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह असतं आणि ॲक्सेलरेशन काय असेल निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला. आणि निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह असतं पण ॲक्सेलरेशन काय येईल पॉझिटिव्ह. नेक्स्ट, टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू T/4. T/4 या वेळेला पार्टिकल कुठे आहे, मेन पोझिशनला, आणि त्यावेळेस फेज किती असेल तर π/2. ओमेगा टीची व्हॅल्यू किती येईल π/2. व्हॅल्यू तर ठेवली कॉस π/2 कॉस 90 0 0 into anything 0, तर ॲक्सेलरेशन काय होईल 0. तर मेन पोझिशनला ॲक्सेलरेशन काय असतं 0 असतं. नेक्स्ट, टाइम चेंजेस फ्रॉम T/4. Particle change its position from mean position to the next negative extreme position. Time changes from T/4 to T/2. आता टाइम किती होईल T/2, त्यावेळेस फेज किती असेल, फेज असेल पाय असेल, आणि कॉस पायची व्हॅल्यू कॉस 180ची व्हॅल्यू काय येते तर -1. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला पार्टिकल आहे, -1 मल्टिप्लाइड बाय मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर. -1 याची व्हॅल्यू काय येईल -1, कारण की ओमेगा टीची व्हॅल्यू पाय आहे. कॉस 180ची व्हॅल्यू -1 मल्टिप्लाइड बाय मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर प्लस ए ओमेगा स्क्वेअर. तर ॲक्सेलरेशन काय असेल पॉझिटिव्ह. जिथं डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह आहे तिथं ॲक्सेलरेशन काय असेल पॉझिटिव्ह. ओके, ठीक. नेक्स्ट, टाइम चेंजेस फ्रॉम T/2 टू 3T/4. 3T/4 या वेळेला पार्टिकल पुन्हा कुठे येतोय मेन पोझिशनला. फेज किती आहे त्यावेळेसचा 3π/2, फेज आहे 3π/2. आणि मग ही व्हॅल्यू जर इथं ठेवली, ओमेगाची व्हॅल्यू इथं ठेवली आपण, तर कॉस 3π/2 कॉस 270ची व्हॅल्यू काय ते 0 into anything 0, म्हणजे ॲक्सेलरेशन काय 0 आहे. तर मेन पोझिशनला ॲक्सेलरेशन काय असतं नेहमी 0 असतं. ओके, पुन्हा टाइम चेंजेस फ्रॉम 3T/4 टू T. तर पार्टिकल कुठं जाईल मेन पोझिशनपासून एक्स्ट्रीम पोझिशनला, आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला फेज किती होईल तर एक ऑसिलेशन कंप्लीट झाले ते किती होईल 2π, आणि मग कॉस 2πची व्हॅल्यू 1 येते, 1 मल्टिप्लाइड बाय मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर, तर ॲक्सेलरेशन काय येईल मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर. इथं डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह आहे, तर त्याच ठिकाणी ॲक्सेलरेशन काय निगेटिव्ह आहे. असं का आहे, कारण की यांच्यामधला फेज डिफरन्स कितीचा आहे π/2चा. ओके, सॉरी पायचा 180चा. नेक्स्ट, टाइम चेंजेस फ्रॉम T टू 5π/2. तर पार्टिकल पुन्हा एक निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून कुठे गेलाय मेन पोझिशनला, किती वेळामध्ये T/4 एवढ्या वेळामध्ये. टोटल टाइम किती झाला 5T/4. त्यावेळेस फेज किती असेल तर तो असेल 5π/2, आणि कॉस ओमेगा टीची व्हॅल्यू इथं ठेवली 5π/2, तर कॉस 450ची व्हॅल्यू काय येते तर ती येईल 0 into anything 0. तर मेन पोझिशनला काय 0, ॲक्सेलरेशन 0. सो दिस इज द टेबल. ठीक आहे, तर हा टेबल आहे जो काय रिप्रेझेंट करतोय की पार्टिकल कुठनं मोशन करतोय एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून मोशन स्टार्ट करतोय. तर आपण इथे या एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून मोशन स्टार्ट केली, तर त्यावेळेसचा फेज किती असतो इनिशियल फेज π/2. आपण डिस्प्लेसमेंटच्या जनरल इक्वेशनमध्ये व्हॅल्यू पुटअप केल्या, तर साईनला आपण रिप्लेस केलं कशानं कॉसने, तर आपल्याला डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिळेल x = a cos ωt. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन. याला डिफरन्शिएट केलं तर काय मिळेल आपल्याला व्हेलॉसिटी, आणि व्हेलॉसिटी डिफरन्शिएट केलं तर काय मिळेल आपल्याला ॲक्सेलरेशन इक्वेशन. तर तुम्ही पाहू शकता इथं डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन यांच्या व्हॅल्यूज कशानुसार बदलल्यात टाईमनुसार बदलल्यात. ओके, टाइम बदलला की फेज बदलतोय, आणि फेज बदलला की यांच्या व्हॅल्यूज पण काय होत आहेत चेंज होत आहेत. तर आपण असं म्हणू शकतो की डिस्प्लेसमेंट व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन आर फंक्शन्स ऑफ टाइम. हा पहिला पॉईंट. ग्राफच्या खाली काही पॉईंट्स दिलेले आहेत कन्क्लुजन पॉईंट्स,
त्या कन्क्लुजन पॉईंटपैकी एक पॉईंट काय असेल की डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन हे कशाचे फंक्शन आहे? टाईमचे फंक्शन आहेत. टाईम बदलला की फेज बदलतोय आणि फेज बदलला की यांच्या व्हॅल्यूज पण काय होत आहेत? चेंज होत आहेत. ठीक आहे. दुसरा पॉईंट काय असेल? तोच पॉईंट जसे आपण अगोदरच्या मीन पोझिशनपासून पाहिले होते की डिस्प्लेसमेंट टाईम हा कोणता कर्व असेल? कोसाइन कर्व. कारण की इथं डिस्प्लेसमेंट कशाचं फंक्शन आहे? कॉस्टचं. म्हणून डिस्प्लेसमेंट टाईम कर्व जो असेल तो कोणता कर्व असेल? कोसाइन कर्व. व्हेलॉसिटी टाईम हा कर्व कोणता कर्व असेल? साइन कर्व. कारण की व्हेलॉसिटी आता कशाचं फंक्शन आहे? साइनचं. आणि ॲक्सेलरेशन टाईम हा कर्व कोणता कर्व असेल? कोसाइन कर्व. ठीक आहे. तर मग आपण दुसरा पॉईंट काय लिहू शकतो की डिस्प्लेसमेंट टाईम कर्व आणि ॲक्सेलरेशन टाईम कर्व हे दोन्ही कोणते कर्व आहेत? कोसाइन कर्व आहेत. कारण की हे कॉस्टचे फंक्शन आहेत. आणि व्हेलॉसिटी टाईम कर्व हा कोणता कर्व असेल? तर साइन कर्व असेल. ठीक आहे. नेक्स्ट आता आपल्याला काढायचं फेज डिफरन्स. ओके. पुढचे 3 पॉईंट आपल्याला फेज डिफरन्सवरचे सांगायचे. हे 2 पॉईंट समजलेत का? पहिला पॉईंट काय की डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन यांच्या व्हॅल्यूज कशानुसार बदलत आहेत? तर टाईमनुसार चेंज होतात. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी, ॲक्सेलरेशन हे कशाचे फंक्शन आहेत? या टाईमचे फंक्शन आहेत. टाईम बदललं की यांची व्हॅल्यू काय होते? याचं मॅग्निट्यूड काय होतं? चेंज होतं. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट आणि टाईम हे कोणता कर्व आहे? कोसाइन. ॲक्सेलरेशन टाईम हा पण कोणता कर्व आहे? कोसाइन. कारण की दोन्ही कशाचे फंक्शन येतात इथं? कॉस्टचे. पण व्हेलॉसिटी टाईम हा कोणता कर्व असेल? साइन कर्व. हे 2 पॉईंट समजलेत? हे 2 पॉईंट समजलेत का? क्लास सुद्धा रिटर्न झालं का? वेळ झाली का आपली? बरं ठीक आहे. हे टेबल समजलाय का सर्वांना? एकदा सांगा. थांबायचं. हा टेबल समजलाय का? मला वाटतं 1 तासाचा घ्यावं पूर्ण. एक लक्ष द्या. वेळ आहे का? 1 मिनिट थांबा, 1 मिनिट थांबा. हां पाहिलेत का? बरं ठीक आहे. हा टेबल समजलाय का? आपण याच्यावरचे पॉईंट्स आणि ग्राफ उद्या पाहू. उद्याच्या लेक्चरमध्ये पाहू. ठीक आहे. थांबू आपण. काय नाही, सारखेच पॉईंट्स आहेत. तेच पॉईंट्स आहेत. बाकी काही वेगळं काही नाही. पण उद्या मी तुम्हाला सांगेल याचे ग्राफ आणि पॉईंट्स. थांबू आपण इथं.